Good morning, students. So today we are going to discuss about osteomyelitis. Osteomyelitis. So osteo word means bones, and and myo word means bone marrow, bone and bone marrow, and itis means inflammation. So osteomyelitis, it is the inflammation of the bone and bone marrow as a result from an infection. So what is osteomyelitis? It is the inflammation of the bone and the bone marrow which results from an infection. ठीक है, मेनली इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਹਿਮੈਟੋਜੈਨਿਕ रूट के थ्रू जी हैगी वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन के कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कट हो गया, कंटैमीनेटेड वूंड है, ठीक है, उत्थों इन्फेक्शन जी स्प्रैड होकर की होएगी ब्लड के स्प्रैड हो जाएगी और ब्लड तो बोन तक जी हैगी है इन्फेक्शन स्प्रैड हो जाएगी। सो ऑस्टियोमाइलिटिस की है, इट इज़ द inflammation of the bone and the bone marrow that results from an infection, or it is characterized by the inflammation, fever and weakness. These are the main symptoms during the osteomyelitis. First is inflammation, then fever and weakness. So definition of the osteomyelitis: osteomyelitis is an inflammation of the bone and the bone marrow which results from an infection and is basically characterized by inflammation, fever and weakness. So this is all about definition of osteomyelitis. Okay, now we are going to discuss about normal anatomy of the bone. So here I draw a diagram of bone. So this is the outer part of the outer layer of the bone that known as the periosteum, and here muscle, tendons and ligaments are attached with the outer layer of the bone. That outer layer is known as periosteum. It is the hardest layer of the bone. Then next part is the cortical bone. Cortical bone, and the innermost part is known as the spongy bone, right? So in cortical bone there are many osteons are present longitudinally. So in cortical part, so this is the cortical part of the bone. Here many osteons are present longitudinally in the cortical bone. So osteons have Virgin canal. Virgin canals are the longitudinal hollow canals in which blood vessels and the nerve vessels are running through the these canals. So osteons की हैं, osteons are the longitudinal part that present in the cortical part of the bone, and it contains the hollow pipe that known as the Haversian canal. और Haversian canal ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ blood vessels and ਜਿਹੜੇ nerves ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ longitudinally run ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ bone ਨੂੰ blood supply ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, oxygen supply and other nutrients ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ supply ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, so this is the main physiology means main normal anatomy of the bone. So basically there are the three parts of the bones. The outer part, the outer part or the end of the bone known as the epiphysis, and this shaft is known as diaphysis. ठीक है, so this here is metaphysis. So metaphysis is also known as growth plate. So growth plate ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ metaphysis ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ growth ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ metaphysis ਤੋਂ। So this is the normal anatomy of the bone। ठीक है, सो ओके ऑस्टियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਚੀਅਨ ਕਨਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਦਾ ਹੋਲੋ ਕਨਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਰਵ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਚੀਅਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਔਸਟੀਓਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਔਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ bone।
ठीक है। मीनस ऑस्टियोब्लास्ट सैल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੋਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੀਨਸ ਨਿਊ ਬੋਨ ਸੈल्स ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट कितने प्रेजेंट होंगे, आउटर लेयर ऑफ द osteons, it help in the synthesis of the bone, and here osteoclast cells are also present here, ठीक है। so osteoclast bone cells की करते हैं break down the bone, ठीक है। so osteoclast की करते हैं ਜਦੋਂ bone means ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਬੋਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਰਮਲ ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ ਦ ਬੋਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। सो पहला आप एक बार रिवाइज कर लें व्हाट इज़ ऑस्टियोमाइलिटिस अकॉर्डिंग टू योर बुक। सो ऑस्टियोमाइलिटिस इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द बोन। इट मे अकर एज एन एक्यूट, subacute or the chronic process, the infection of the bone is either by the direct or the indirect invasion of the organism. So what is osteomyelitis? It is the inflammation of the bone, ठीक है, due to acute infection, ठीक है। infection करके जड़ी bone दी inflammation हो रही है, that is osteomyelitis, ठीक है। it may be acute, subacute and chronic, ठीक है। the infection of the bone is either by the direct or the indirect invasion of the organisms, ठीक है। सो थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग की है जी इन्फेक्शन हो रही है किस दे थ्रू हो रही है, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट कैन अकर एज वन ऑफ द थ्री वेज। फर्स्ट आ गया, इफ सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन extends to the bone, example infected pressure ulcers and incisional infection. If there is any incision and any pressure ulcer, there are three ways that spread the infection in the bone. So first is if soft tissues infection extend to the bone, example infected pressure ulcer and the incisional infection, ठीक है। सो फर्स्ट वे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਅਲਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸੀਜ਼ਨਲ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਵੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। In second way, contamination of the bone after surgery, fracture or trauma, for example gunshot wound, ठीक है। सेकेंड बोन इन्फेक्शन क्यों हो रही है, आफ्टर एनी काइंड ऑफ सर्जरी और कोई ट्रॉमा हो गया या गन शॉट ट्रॉमा हो गया, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਮੀਆ। ਸੋ ਹਿਮੈਟੋਜੀਨਸ ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। सो बैक्टीरियम ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਬੋਡੀ ਸਾਈਡਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਟੌਨਸਿਲ, ਬੋਇਲਸ, ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਟੀਥ ਐਂਡ ਦ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। मीन्स थ्री वेज आ गया। फर्स्ट आ गया सॉफ्ट टिश्यूज़ की अगर कोई इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन क्यों हो रही है, ड्यू टू प्रैशर अल्सर ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੋਨ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ मीन्स बोन तक स्प्रेड हो रही है, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਮੈਟੋਜੀਨਸ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਟਾਈਮ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਨੀਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟਿਡ ਨੀਡਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਮੈਟੋਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਂਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਂਟਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਮੈਟੋਜੀਨਸ ਸਪਰੈਡ। ਔਰ ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਰੀਚ ਦਾ ਬੋਨਸ ਟੂ ਕੌਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਫੈਕਟਡ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਅਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਫਰਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਲਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬੋਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮੇ ਰੀਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਲਡਰ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਟੀਬਰਾ, ਮੀਨਸ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵਰਟੀਬਰਲ ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਟੀਬਰਲ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ ਕਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਅਡਲਟ ਕੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਾਫਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਾਫਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਮੀਨਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰੀਚਿਸ ਦਾ ਬੋਨ ਥਰੂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮੇ ਰੀਚ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੀਨਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਰਟੀਬਰਲ ਕਾਲਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਰਟੀਬਰਲ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ। ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਟਾਫਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਨ ਦਾ ਮੈਟਾਫਾਈਸਿਸ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟਰੋਮਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮੀਨਸ ਟਰੋਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਟਰੋਮਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਏਰੀਆ ਟੂ ਦਾ ਐਡਜੈਸੈਂਟ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਲੂਲਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੂਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲੂਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥਰਡ ਸੈੱਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਸਮਟਾਈਮ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਟਾਈਮ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਜੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ surgery, so bacteria continuously spread to the bone. Some people with diabetes mellitus who develop a severe vascular compromises, already ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਐਡੀਕੁਏਟ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਰੀਫਰਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੇ ਬਿਕਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡ ਟੂ ਦਾ ਬੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੋਨ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰੀਚ ਦਾ ਬੋਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੀਏਟ, alter the nearby immune cells, specifically dendrites and macrophages. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰੇਗਾ ਮੀਨਸ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਂਡਰੇਟਿਕ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਮੀਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਊ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕਿਊਟ ਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਕਿਊਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੀਨਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਮਿਊਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲ break down the bone and causes the local destruction, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਮਿਊਨ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਮਿਊਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਔਰ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਇਕਿਊਟ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਉਹ ਆਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਲਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲਸ ਔਰ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਮਿਊਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਨ ਨੂੰ ਬੋਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਿਊਟ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਔਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਕਿਊਟ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਿਊਟ ਓਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਆਲ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, if lesion is not extensive and osteoblast and osteoclast begins to repair the damage over a period of
ਵੀਕਸ। ਸੋ ਅਕਿਊਟ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਇਨ ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਦੈਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੋਨ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਐਂਡ ਆਸਟੀਓਕਲਾਸਟ ਸੈਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਸਟੀਓਕਲਾਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਊ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਵਿਦਇਨ ਵੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਦੀ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਿਊਟ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ। So according to next classification is chronic osteomyelitis. So chronic osteomyelitis, acute osteomyelitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, few weeks or few periods ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ। chronic osteomyelitis ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, it lasting for the months to year, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ chronic osteomyelitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਬੋਨ ਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ, ਮੀਨਸ ਮੰਥ ਤੋਂ ਕੁਛ ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦ ਅਫੈਕਟਡ ਬੋਨ ਬਿਕਮ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਟਸ ਫਰੋਮ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਲਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲਸ ਔਰ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਬੋਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਕਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਬੋਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੋਨ ਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਰੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲਦੀ ਬੋਨ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੁਐਸਟਰਮ। ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਨ ਜਿੱਥੇ ਮੀਨਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੁਐਸਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ bone, that known as squastrum. So at the same time osteoblast originates the periosteum to form new bones that wraps the squastrum and plaque called ਇਨਵੋਲਕਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੋਲਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਨੈਕਰੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਬੋਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਬੋਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੋਲਕਰਮ। So occasionally in both acute and the chronic osteomyelitis, the inflammation may involve the periosteum. So periosteum is loosely attached to the compact bone, especially in children. Especially in children, two layer can separate, abscess can form and track along periosteum. ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਅਕਿਊਟ ਔਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਬੋਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਮੀਨਸ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਉਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਨਸ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਬੋਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਓਸਟੀਅਮ ਹੈਲਦੀ ਬੋਨ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਬਸੈਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਮੀਨਸ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਉਸ ਬੋਨ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਮਸਲਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫੀਮਰ ਬੋਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਲਾਈੰਗ ਮਸਲ, ਸਕਿਨ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਅਕਿਊਟ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਕਾ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਿਊ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੈਕਰੋਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਨ ਨੈਕਰੋਟ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਰੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ, ਹੈਲਦੀ ਬੋਨ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬੋਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੁਐਸਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬੋਨ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੋਲਕਰਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੁਆਇੰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈਕ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਦਰ ਉਹ ਮੀਨਸ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਕਿਨ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਥਰੋਮਬੋਫਲੇਬਾਈਟਸ ਦੀ ਲਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੋਮਬੋਫਲੇਬਾਈਟਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਇਜ਼ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੂੰਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੂੰਡ ਔਰ ਕੱਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਸ ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੂੰਡ ਹੋਇਆ ਸਕਿਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਅਲਸਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਦਰ ਇਨਵੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਇਨਵੇਟ ਦਾ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟੂ ਦਾ ਬੋਨ ਐਂਡ ਰੀਚ ਥਰੂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੂੰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੂੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और सैकेंड बैक्टीरिया जिहड़ा हैगा मेनली कॉज करदा ऑस्टियोमाइलाइटिस दैट इज साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला की करदा, इट पर्टिकुलरली अफेक्ट द इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज़ एट रिस्क फॉर द स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਮੋਨੈਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਮੀਨਸ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਮੋਨੈਲਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਮੋਨੈਲਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸਟਿਊਲਾ ਮਲਟੀਕੋਡੀਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਲਟੋਸੀਡਾ बैक्टीरिया इट स्प्रैड फ्रॉम द कैट और द डॉग बाइट। ठीक है, मीनस जो डॉग और जोड़े डॉग और कैट है। ठीक है, समटाइम वो की करते बॉडी ते स्क्रैच करते हैं या बाइट करते हैं। ठीक है, उस कंडीशन दे विच जिहड़ा अपने कोल पैस्टुरिला बैक्टीरिया हैगा वो मीनस बॉडी दे विच अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, सो 3 बैक्टीरियाज जिहड़े हैगे आपां डिस्कस कीते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस दे विच। फर्स्ट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, मेनली स्किन ते प्रेजेंट हुंदा, कोई भी स्किन वूंड होया, ठीक है, कोई प्रैशर अल्सर हो रहा तो उस अल्सर के थ्रू वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जिहड़ा हैगा वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर एंटर करन तो बाद की होएगा, ब्लड स्ट्रीम दे विच वो एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू की होएगा वो जिहड़ा बोन तक हैगा बैक्टीरिया स्प्रैड हो जाएगा। और सैकेंड आपां कीता सैलमोनेला बैक्टीरिया मेनली किस कंडीशन च इन्फैक्ट करदा बोन नूं, सिकल सैल डिजीज़ कंडीशन दे विच जिहड़ा हैगा सैलमोनेला बैक्टीरिया हैगा वो इन्फैक्ट करता बोन्स नूं। और थर्ड कंडीशन अपने को थर्ड बैक्टीरिया आ गया पैस्टुरिला। ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया मेनली डॉग और कैट बाइट और स्क्रैच दी कंडीशन दे विच जिहड़ा अपने को मेनली बैक्टीरिया अंदर एंटर होएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स and morphological changes of the osteomyelitis. So according to your book risk factors of osteomyelitis, so first अपने को आ गया causative organism. It can be caused by the variety of the microbial agents like Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas, Klebsiella and Salmonella and Proteus bacteria. ठीक है, these all are the causative organisms that cause osteomyelitis. So next above age above 50-year adults have more risk as patient have compromised circulatory system. For example diabetic patient हो गया, ठीक है, उन्हें कंडीशन दे विच ब्लड सप्लाई जी होंगी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, उस कंडीशन के ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस इंक्रीज होते हैं। ओबीज एंड malnourished patient have impaired immune system, HIV or AIDS, chronic illnesses like diabetes, rheumatoid arthritis, prolonged use of the corticosteroid therapy or immunosuppressive drugs, post-operative surgical wound infection, patient receiving hemodialysis, sickle cell disease, rheumatoid arthritis, intravenous drug use or the drug abuser, alcoholism. These all are the risk factors of the osteomyelitis. So next is pathophysiology. So pathophysiology the which ki hai, the bacteria contaminate the bone and multiply, then initiate the inflammatory and the immune response of the body, then pus formation occur with the followed by edema and the vascular congestion. So जिवें ही अपना immune system activate होएगा, ठीक है, inflammatory process जिहड़ी हैगी आ वो एक्टिवेट होएगी, तो उहदे नाल की होएगा, जिहड़ा इन्फैक्टेड साइट हैगी उत्थे पस फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, दैट फॉलोड बाय द एडिमा एंड द वैस्कुलर कंजेशन। ठीक है, एडिमा प्रेजेंट होएगा, ठीक है, और वैस्कुलर कंजेशन जिहड़ी हैगी आ उस एरिया दे विच प्रेजेंट होएगी। द infection travel from the Haversian canal in the medullary cavity of the bone marrow to the other segment of the bone. ठीक है, हुण हवर्जियन कैनाल दे विच अपने कोल की हुंदी आ ब्लड वैसल्स प्रेजेंट हुंदियां, तो सो ਉਹਦੇ थ्रू की होएगा, जिहड़ा अपने कोल इन्फेक्शन हैगी बोन दे फर्दर सेगमेंट्स से तक की होएगी स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, सो पेरिओस्टियम ऑफ द बोन raised and disrupt blood vessels that enter bone. Ischemia of the bone occur which lead to the bone tissue necrosis. The bone abscess from the abscess cavity called squastrum
which does not heal and collapse due to the compromised vascular system। ठीक है, नैक्सट की है बोन एब्सेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और स्क्वेस्ट्रम आप पिछे डिस्कस किया सीगा कि जोड़ा नैक्रोट पार्ट हैगा हेल्दी बोन पार्ट तो अगर सैपरेट होना स्टार्ट हो जाए तो उन्होंने की बोलते हैं आप स्क्वेस्ट्रम। सो न्यू बोन सराउंड्स द स्क्वेस्ट्रम। ठीक है, नैक्सट की आ गया हूँ स्क्वेस्ट्रम जोड़ा पार्ट हैगा उन्होंने न्यू बोनस की करनी है रिपेयर होने लिए उस पार्ट की न्यू ऑस्टियोब्लास्ट जोड़े है उस स्क्वेस्ट्रम को की कर लें सराउंड कर लें एंड इट रिमेन प्रेजेंट थ्रू द आउट द लाइफ ऑफ द पेशेंट and it causes the chronic osteomyelitis। This is the pathophysiology of the osteomyelitis। Then next is clinical manifestation। So next clinical manifestation of osteomyelitis। So clinical manifestation divided to acute osteomyelitis and the chronic osteomyelitis। So firstly we going to discuss about the clinical manifestation of the acute osteomyelitis। So pain at the site of the infection। So first जो manifestation है infection pain present होएगी at the site of infection, fever present होएगा। नेक्स्ट आएगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन में अफेक्ट यूज़ ऑफ द बोन। ठीक है, हम डिपेंड करेगा कि जी साइट पर इन्फेक्शन प्रेजेंट है ठीक है उस साइट का जोड़ा बोन का फंक्शन होएगा वो जोड़ा हैगा बोन का फंक्शन जोड़ा हैगा वो ऑल्टर हो जाएगा। नैक्सट आ गया क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस प्रोलॉन्गड फीवर प्रेजेंट होएगा, वेट लॉस प्रेजेंट होएगा पर्सन द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट जी हैगी है पर्सन की वो प्रेजेंट होएगी लाइक रेडनेस हो गया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर बुक pain or the tenderness in the infected area, swelling and the warmth in the infected area, lost range of the motion, drainage of the pus through the skin, general discomfort, uneasiness or ill feeling, malaise, fever with chills, nausea secondary from being ill with infection, excessive sweating, swelling of the ankles, feet and legs, change in gait, constant pulsating pain present which increase during the movement। So these all about the clinical manifestation of the osteomyelitis। Next is diagnostic evaluation। So diagnostic evaluation the vich aapa ki karwana patient the first we go for the complete blood count। So in complete blood count increase WBC count of the patient, next increase erythrocyte sedimentation rate of the patient and C reactive protein is also increased। So C reactive protein is present in the bone cells and the skeletal muscle cells। So in case of osteomyelitis C reactive protein is also increased। So in complete blood count test we check the WBC count of the patient। So basically WBC count of the patient is increased, second is erythrocyte sedimentation rate is also increased and C reactive protein is also increased। Next we go for the imaging studies। So in x-ray we can check the thickening of the cortical bone and the periosteum, next elevation of the periosteum part due to infection, loss of the normal architecture of the bone especially trabecular architecture, next is the osteopenia, loss of the bone mass which evident when more than half of the bone matrix is destroyed। So these all conditions we can assess through the x-ray। मीनस फर्स्ट आप की करना बोन की जी थिकनिंग है कोर्टिकल बोन की और पैरीओस्टियम की आप असेस करनी है। ओबवियसली वो जो पार्ट है ठीक है जिथे इन्फ्लामेशन हुई हुई है वो पार्ट जोड़ा होएगा थिक होएगा, एलिवेशन होएगी पैरीओस्टियम पार्ट की। ठीक है, और बोन का जोड़ा नॉर्मल आर्कीटैक्चर है मीनस नॉर्मल जी स्ट्रक्चर हैगी बोन की वो चेंज होएगी। ठीक है, जोड़ा अपने को ट्रैबकुलर आर्कीटैक्चर हैगा वो की होएगा डिस्टर्ब होएगा। ऑस्टियोपीनिया की कंडीशन प्रेजेंट होगी, ऑस्टियोपीनिया मीनस लॉस ऑफ द बोन मास। ठीक है, नैक्सट अपने बोन मैट्रिक्स मीनस मोर दैन हाफ ऑफ बोन मैट्रिक्स जोड़ा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू ऑस्टियोमाइलिटिस। नैक्सट इज बोन स्कैन और MRI।
So next diagnostic test is MRI. So with the help of MRI, we confirm the presence of the osteomyelitis. Means this is the confirmatory test in which we can confirm presence of the osteomyelitis and identify an abscess. ठीक है, सो एम आर आई ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਸਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੋਨ ਬਾਇਓਪਸੀ। ਸੋ ਬੋਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਥੋਜਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ 3 ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ, ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੂੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੂੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਲਮੋਨੈਲਾ ਮੇਨਲੀ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਐਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬੋਨਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਸਟਰੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਔਰ ਕੈਟ ਬਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੋਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਥੋਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਨਫਰਮ ਦਾ ਬੋਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਦਾ diagnosis. So this is all about the diagnostic test. So according to your book, first we can go for x-ray. X-ray can reveal the damage to the bone, however damage may not be visible until the osteomyelitis has been present for the several weeks. CT scan, a CT scan combines x-ray images taken from many different angles, creating detailed cross-sectional view of the person's internal structure. MRI using radio wave and a strong magnetic fields, MRI can produce exceptionally detailed image of the bone and the soft tissue that surrounds them. Next है blood test, CBC, which will show if there is an increased WBC count and ESR and or C-reactive protein in the bloodstream, which detects the major inflammation in the body. Blood culture. A blood culture is a test used to detect bacteria. A sample of the blood is taken and the infection agent can be identified and tested. Next is needle aspiration. A needle is used to remove a sample of the fluid and cells from the vertebral space or the bony area. So it is then sent to the lab to be evaluated by allowing the infection agent to grow on media. So needle aspiration ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, vertebra ਦੇ through ਆਪਾਂ sample ਜਿਹੜਾ fluid ਦਾ sample withdraw ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ through ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਬਾਇਓਪਸੀ, tissue sample of infected bone may be taken and tested for the signs of an invading organism. Next, bone scan. During this test, a small amount of the tachnatium 99 and pyrophosphate, a radioactive material, is injected intravenously into the body. A tumor or infection in the bone will absorb the material and show an increased concentration of the radioactive material, which can be seen with the special camera that produces the images on the computer screen. सो दिस इज़ अ बोन स्कैन टेस्ट। ठीक है, बोन स्कैन टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੇਟੀਅਮ 99 ਪਾਇਰੋਫੋਸਫੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, management and treatment of the osteomyelitis. So treatment of the osteomyelitis. So
ट्रीटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ 'ਤੇ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਬਸੈਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਐਬਸੈਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਬਸੈਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵਰਟੀਬਰਲ ਐਬਸੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਟੀਬਰਲ ਐਬਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਰਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਸਪਾਈਨਲ। ਅਗਰ ਵਰਟੀਬਰਲ ਐਬਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਰਲ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਪਾਈਨਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਜਰੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਜਰੀ ਨੀਡਡ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਐਨੀ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਬੋਨ। ਸੋ ਇਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਪਾਰਟ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਬੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਸਟੀਓਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੀਨਸ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਆਪਾਂ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। So first ਆਪਣੇ ਕੋਲ medication ਆ ਗਿਆ, the prescribing antibiotic is the first step in the treating osteomyelitis. Antibiotics help the body get rid of the bacteria in the bloodstream. It is important to first identify offending the organism through blood culture, aspiration and biopsy, then administer IV semi-synthetic penicillin, methicillin, saxilin and cephalosporin. The antibiotics are usually administered through a vein in the arm for at least 4 to 6 weeks, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲਿਨ ਡਰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਫੈਲੋਸਪੋਰਿਨ ਡਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ IV ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ 4 to 6 ਵੀਕ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਪਲਿੰਟਿੰਗ ਔਰ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਸਪਲਿੰਟਿੰਗ ਔਰ ਕਾਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੇ ਬੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਦਾ affected bone and nearby joints in order to avoid further trauma and to help the area heal adequately and as quickly as possible. Splinting the cast immobilization and frequently done in the children, although motion of the joints after initial control is important to prevent stiffness and atrophy, ठीक है। नेक्स्ट अपने को की आएगा, अगर उस पार्ट का जड़ा हैगा मीनस ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੋਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਪਰਬੈਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਟਰੀਟ ਆਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ। Hyperbaric oxygen therapy may help get more oxygen to bone and promote healing, ठीक है। नैक्सट आ गया कि आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थैरेपी जो पार्ट बोन का इन्फेक्टेड है उस पार्ट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थैरेपी के नाल की करते हैं, ट्रीट करते हैं। नैक्सट अपने को आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट के फर्स्ट आ गया ड्रेनेज। इफ देयर इज एन ओपन वूंड और एब्सेस इट मे बी ड्रेन थ्रू अ प्रोसीजर कॉल्ड नीडल एस्पिरेशन। इन दिस प्रोसीजर अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू द infected area and the fluid is withdrawn. So first is the drainage, next is the debridement. So debridement ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, the surgeon remove as much of the diseased bone as possible, taking a small margin of the healthy bone to ensure that all the infected areas have been removed and surrounding tissues that show the signs of the infection also may be removed, ठीक है। सो डिब्राइडमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਐਸਟਰੈਕਟਮੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਬੋਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਬੋਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਨ ਐਂਡ
securization, removal of the scar tissues, sequestra and the necrotic bone, leaving a sauce like depression, and closed suction irrigation may be used. So, irrigation is done for 7 to 8 days. Next is the internal fixation, and external supportive devices may be required to support the weakened bone after debridement to prevent the pathological fractures. So, this is all about the medical and surgical management of the osteomyelitis. So सर्जिकल मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਡਰੇਨੇਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਸਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਪਸਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਐਪਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਬਰਾਈਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਨ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਕੁਐਸਟਰੈਕਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਬੋਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਰਜਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੰਟਰਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਪੋਰਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਬੋਨ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਨ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਅਫੈਕਟਡ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ osteomyelitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, this is the inflammation of the bone and the bone marrow which result from an infection, ਔਰ main symptoms ਕੀ ਸੀਗੇ osteomyelitis ਦੇ, inflammation, fever and weakness. There are two type of osteomyelitis, acute osteomyelitis and chronic osteomyelitis. Acute osteomyelitis lasts for weeks and chronic osteomyelitis lasting for months to year, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ, ਸੈਲਮੋਨੈਲਾ ਐਂਡ ਪੈਸਟਰੋਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਿਊਟ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਫੀਵਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਫੀਵਰ, ਵੇਟ ਲਾਸ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ WBC ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਥਰੋਸਾਈਟ ESR ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰ ਜੱਜ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਨ ਸਕੈਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੇਨ ਪੈਂਸਲਿਨ ਔਰ ਸਿਫੈਲੋਸਪੋਰਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆਪਾਂ for weeks for 1 to 2 ਵੀਕ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਪਸੈਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਜਰੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੁਐਸਟਰਮ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੁਐਸਟਰੈਕਟਮੀ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਸਟੀਓਮਲਾਈਟਿਸ।